Hi dear students, in this presentation we will be discussing about a new topic, that is composites. Okay, composites, two or more materials having chemically different composition and properties different from the individual material combined macroscopically to yield useful material. That is the definition of a composite. See, here it is actually a combination of two or more different material or chemically different composition materials. Two or more material having chemically different composition and properties, of course, different from the individual material. So combined macroscopically to yield a useful material. You might have heard this definition when you are studying about alloys and all. In that case also, two different materials are combined together, but not macroscopically. In that case, we are combining, that combination is done in the microscopic level, and after combination they will act as a single material. That is what is happening in case of alloys. And of course, in the case of alloys, most of the not most of all the combining materials are, of course, metals. Okay, that you have studied in the first and second module itself. Now in this case, it is the case is almost the combination is there between two or more substance, of course, of different composition and properties are combined together, but actually we are combining it in a combining it macroscopically to yield a useful material. Some examples are, first one is wood. That is a natural example for a composite. If you closely look into the composition of the wood, you can see that wood is actually made up of two components, that is cellulose fiber in lignin matrix. This is the lignin entire composition. In that you can see some fibers are there within a particular matrix. That is what is the structure of a wood. So that fibers are actually made up of cellulose. So cellulose fiber is actually introduced into that particular matrix, and that matrix is made of lignin. So lignin matrix is having some suspended cellulose fibers, or some fibers are introduced into that lignin matrix. Then we will get a different material, that is what is known as wood, and its property will be entirely different from that of cellulose fiber as well as the lignin matrix. Okay, so definition of composite, you just remember this definition: two or more material having chemically different composition and properties different from the individual materials combined macroscopically to yield a useful material. That word macroscopically is very important. Okay, second example, if you go through, second example is a bond. That is another natural example for a composite. Bond is, you know that bond is a very hard material. Actually, this is a example for natural example for composite, and it is made up of two material. One is mineral matrix, in which we will have the collagen fibers. Okay, that is what is the composition of the bond. So bond is actually made up of two material. One is mineral matrix. Actually, if you take mineral matrix alone, it is not at all a hard component. By introducing that collagen fibers in a particular pattern into that mineral matrix, then only that it is becoming very hard. So individually the collagen fibers are not hard, mineral matrix are also not hard, but when they are arranged in a particular fashion, or the collagen fibers when introduced in that mineral matrix, then what happens is, in a particular fashion, then it becomes very hard. It is having an entirely different property. That is what is known as composite. Now a well-known example, which is very known to you, is concrete. You might have seen that concrete. In that case, the matrix is actually made of that sand and stones we will call it as the black color stone you might have seen. So that is the matrix. Into that matrix, actually we are introducing a fiber like structure. That is what is known as what we can say, uh, it is steel rods. Steel rods are introduced in between that matrix. So finally what happens is, it becomes a very strong. You know that if you mix sand and that stone together, then of course it is becoming a solid phase, but still it is not that much strong as compared to the concrete. Once that fiber like structure of steel is introduced in the matrix of the concrete, then only it is becoming very hard. So we need that hard uh, material. So that's why we have introduced that steel in between that matrix in a particular fashion, of course. Okay, then only that, even the gap between that steel rods etc is
ഡിസൈഡിങ് ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി കോൺക്രീറ്റ്. നമുക്ക് നല്ല ഹാർഡ് വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക. ഓക്കെ, so that is an example for third example for concrete. And of course the fourth one is plywood. So in plywood what happens is layers of very thin wooden pieces are pasted over one layer, over layers and layers, just like one layer is sandwiched between two other layers, like that it is pasted together. So individually they are very weak in strength and all, but when they are joined together to form a particular when they are joined in a particular fashion, then what happens is the strength is being increased. That is what is happening in case of plywood. So while discussing all these things, one thing you might have one point you might have got is definitely there should be a matrix for the formation of the composite. There will be a matrix, and into that matrix usually we will be introducing some fiber like structures to get the composites or to impart the different properties or to get the desired properties. ഒരു മെട്രിക്സ് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള മെട്രിക്സുകളുണ്ട്. ആ മെട്രിക്സിലുള്ള നമ്മൾ വേറെ ഫൈബർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചറോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷനും പാറ്റേണും ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെയാണ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കുറേ സാധനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിന് എന്ത് പറയാം, കോമ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം. ഈ കോമ്പോസിറ്റ്സും അലോയ്സും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അലോയ്സിന് നിങ്ങൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. വൺസ് ദേ ഹാവ് മിക്സ്ഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊപ്പോർഷൻ ആൻഡ് ഫോംഡ് എ പർട്ടിക്കുലർ അലോയ്, സേ ബ്രോൺസ് അല്ല, ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു അലോയാണ്. ബ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോയ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രോൺസ് ഏതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ പിന്നെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കൽ. സെപ്പറേറ്റ് ഓഫ് കോഴ്സ് കെമിക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ബട്ട് നോർമലി സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ, അത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്ത് വേറൊരു ഫേസായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അലോയ്സിലൊക്കെ. നിറച്ച് കോമ്പോസിറ്റിലാണെങ്കിൽ രണ്ട് സാധനം ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് രണ്ടും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പം കോൺക്രീറ്റിലാണെങ്കിൽ സാൻഡും അതുപോലെ ജില്ലിയും അതുപോലെ എന്താണ് കമ്പിയും, ഈ മൂന്ന് സാധനം സെപ്പറേറ്റ്. നമുക്കത് പൊളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും, സാൻഡ് സെപ്പറേറ്റ് കിട്ടും, കല്ല് വേറെ തന്നെ കിട്ടും, അതുപോലെ കമ്പി വേറെ തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും, അതിൻ്റെ ഐഡൻറ്റിറ്റി അതുപോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ അതാണ് രണ്ടും തമ്മിലെ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒന്നിക്കലൊരു മെട്രിക്സിൽ ഫൈബർ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോമ്പോസിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കുറേ ലെയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് ഒട്ടിച്ച് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുക. ചിലപ്പോൾ ഒരു മെറ്റലിൻ്റെ ഒരു ഷീറ്റ് ഉണ്ട്, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറൊരു മെറ്റലിൻ്റെ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിൻ്റെ അടുത്ത ലെയർ വേറൊരു മെറ്റൽ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് ഡിഫറൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ഹീറ്റിനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഔട്ടർ ലെയറിൽ ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഇന്നർ ലെയറിൽ തെർമൽ കണ്ടക്ടിവിറ്റി വളരെ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷൻ പോലുള്ള മെറ്റീരിയലും ഔട്ടറിൽ വേറൊരു മെറ്റീരിയലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്താ കോമ്പോസിറ്റ്, ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ബിക്കംസ് കോമ്പോസിറ്റ്. സോ ഡിഫറെൻറ്റ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആർ പോസിബിൾ. So either it is made fibers reinforced into a particular matrix, or it is fabricated as layers pasted together. ഈ രണ്ട് കോമ്പിനേഷനാണ് സാധാരണ കോമ്പോസിറ്റ്സിന് ഉണ്ടാവുക. Now coming to the one more definition of composites: a combination of two or more dissimilar materials having a distinct interface between them such that the properties of the resulting materials are superior to the individual constituting components. That is important. See, it is actually a combination of two or more dissimilar material. രണ്ട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനാണ്. ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലിനും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസും ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് കമ്പൈൻ ചെയ്തൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ കോമ്പണൻ്റ് ആക്കി മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതൽ സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആ മെറ്റീരിയൽ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റുക, അതിനെ കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുക. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ആക്ച്വൽ ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ്. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ നീഡ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ്. വൈ വി ഹാവ് ടു ഡെവലപ്പ് ദ കോമ്പോസിറ്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം റീസെൻ്റായിട്ട് കേട്ടു തുടങ്ങിയ ടേംസാണ് അല്ലേ. മുന്നേ കോമ്പോസിറ്റ് എന്നുള്ളത് അത്ര ഫെമിലർ ആയിട്ടുള്ള ടേമുകളല്ല. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ നമ്മൾ ഓരോ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക. സോ വൈ വി നീഡ് ഫോർ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കോമ്പോസിറ്റ്, എന്തിനാണ് നമ്മൾ വേണ്ടി വന്നത്, ഈ കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് പോകേണ്ടി വന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്. സോ of course, with the advancements in technology, there has been an increasing need for materials with unusual combination of the properties. So definitely our technologies has improved a lot. So with that increase in the technology, we have to we are in a situation that the increase in the need for the material with unusual combination properties are required. For example, coming to the aerospace, you know that in the field of aerospace, the most priority is for the lightweight. Maximum weight should be less. That is the most important thing as far as aerospace industry is concerned. ഏറ്റവും എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റും അത്രയും നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. കാരണം
ഇതിനെ ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് വേണം സ്പേസിലേക്കൊക്കെ പോകാൻ. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഫ്യൂവലുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വെയിറ്റ് കുറക്കാൻ പറ്റുമോ അത്രയും നമുക്ക് എന്താണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. സോ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കണം, പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ എന്ത് വേണം, നല്ല സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടാകണം. സോ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി സ്ട്രോങ്, സ്റ്റിഫ്, abrasion and impact resistance, not easily corroded, and suitable for high temperature operations. Now, right now you will be remembering that failure of that column, that spacecraft, കൽപ്പന ചൗള കൊളംബിയ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് തകർന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺലി ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിലൊരു തെർമൽ കോട്ടിങ് കൊടുത്ത ഒരു മെറ്റീരിയലിൽ വന്ന ചെറിയൊരു ക്രാക്കാണ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കത്തിപ്പോൾ. സോ ദാറ്റ് മച്ച് ക്രൂഷ്യൽ ഇറ്റ് ഈസ്. ഓക്കെ, സോ ദ മെറ്റീരിയൽ ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ഓഫ് കോഴ്സ് അതിന് കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എന്താണ്, ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും വേണം. അപ്പോൾ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ടൊരു സാധനം ഇത്രയും നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ റെസിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള മെറ്റീരിയൽ ഇപ്പം സെറാമിക് അല്ലെങ്കിൽ റിഫ്രാക്ടറി മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ എന്താണ് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യും. പക്ഷേ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഡ്രോബാക്ക് എന്താണ്, ഇറ്റ്സ് വെയിറ്റ് ഈസ് വെരി ഹൈ അല്ലേ. അപ്പോൾ അത്രയും വെയിറ്റ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ക്യാരി ചെയ്തിട്ട് സ്പേസിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോ ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈറ്റ് വെയിറ്റ്. ഓൺ കോൺട്രഡിക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി വിത്ത്സ്റ്റാൻഡിങ് വെരി ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ദാറ്റ് ഈസ് ദ so these are all the need for the separate material. So all these, some material if satisfying both these conditions, then it will be useful for the aerospace application. That is well known. So that is how the development of composites taken place. Okay, അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇതിൽ നിന്നാണ് ഇത്തരം ചിന്താഗതികളിലേക്കും അതുപോലെ കോമ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിലേക്കും എത്തിയത്. സോ ഇത് ആക്ച്വലി the need for the composite is because of advancements in technology. There has been an increase in the need for material with unusual combination of properties. For example, aerospace. Okay, such combination of properties was impossible with the existing material. So definitely with the existing material, that combination was not possible. See, all these properties has to be satisfied simultaneously. Light should be lightweight, strong, stiff. All this has to be satisfied. Of course, it should withstand the high temperature also. So with normal material it was not possible. That's why finally we ended up in the invention of the composite. So ceramics and metals are strong. Of course, they are the strong materials known for us, and they are good in, if of course ceramic is good in withstanding the temperature, but are dense and heavy. That is the main drawback as far as metals and ceramics are concerned. So also increasing strength results in the decrease in the impact stress. That is the disadvantage as far as ceramics and metals are concerned. So we cannot use it directly. That's why we go for composites. Most of the metallic materials become soft and lose their strength at high temperature. That is another important drawback. See, in the normal temperature range, the metals are very strong and it can be used for the purpose which requires that strength. But when it comes to the high temperature range, what happens? They acts like a liquid. So it is very ductile in the high temperature range. It becomes very soft in the high temperature range. So we cannot use such materials at a higher temperature applications. So this results in the combination of the conflicting properties. So see, at a low temperature they are very hard, but at the same time the same material is showing the soft property when the temperature increases. So these two are the conflicting properties. So the results in the combination of the conflicting properties, this results in the development of the composite material. So there is a need for a particular material which is strong in low temperature as well as the high temperature. So that led us to the invention of the composite. So now automobile industry, metal cutting, marine engineering, manufacturing of sports goods, etc., all these fields we are using the composite. Okay. Now second point for the need for the development of composite is the need for developing totally new materials with precise combination of properties needed for the meeting the design requirement for specific tasks of the future. See, sometimes we need to meet some specific properties. So all the existing materials are not suitable for that particular need, or we can say that is not satisfying that particular condition, then definitely we have to go for we have to identify some other materials. In that sense also, for the future particulars, for the specific task also, we have to go for the composites. Now what makes a composite? That's an interesting thing. Of course, the composite I have already told, it is a combination of there will be a particular material acting as a matrix,
and within that matrix some fibers are being introduced. That is what is the common structure for a composite. അല്ല, ഒന്നിക്കിൽ അങ്ങനെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, പാളികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുള്ളതാണ് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദ മെയിൻ ഇൻ ദാറ്റ് യൂഷ്വലി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പോസിറ്റ്സ് ഇൻവെൻറ്റഡ് സോ ഫാർ ഈസ് ഹാവിങ് main constituents either metal, ceramics and polymers. The combination of metal, ceramics and polymers are the mainly constituting the composite. So main constituents of the composite are metal, ceramics and polymers. Most of the composites are made up of a continuous phase called the matrix. So I have already told that in composite there is a continuous phase. Usually we call that continuous phase as matrix. ഞാൻ കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ കേസ് എടുത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൽ മെട്രിക്സ് എന്താണ്, ആ സാൻഡും ജില്ലിയും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റലും കൂടെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ കണ്ടിന്യൂസ് ഫേസ്. ഇപ്പം വുഡിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, അതിൽ എന്താണ് ഫൈബർ, മറ്റേ വുഡിലെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ലിഗ്നിനാണ് മെട്രിക്സ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഫൈബർ സെല്ലുലോസ് ഫൈബറാണ് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. So always most of the composites are made of a continuous phase, and we will call that continuous phase as matrix. Into that matrix a stronger phase called a reinforcement or dispersed phase is introduced, consisting of particles or fibers are embedded. So actually in by structure composite will be having a continuous phase, and that continuous phase is called matrix. In that matrix, in which a stronger phase called a reinforcement or dispersed phase consisting of particles or fibers are embedded. അപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യൂസ് ഫേസിലേക്ക് എന്ത് എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക, ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ്. യൂഷ്വലി അത് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്തായിരിക്കും, ഒന്നെങ്കിൽ ഫൈബേഴ്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിരിക്കും. ഇതെന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ്. റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെയാണ് സംഭവം. അതായത് ഈ മെട്രിക്സ്, ജില്ലിയും സാൻഡൊക്കെ ചേർന്ന മെട്രിക്സിലേക്ക് എന്ത് ചേർത്തിട്ടുണ്ടാവും, ഈ സ്റ്റീൽ റോഡ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, എംബഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക പാറ്റേണിൽ സ്റ്റീൽ റോഡ് ഒരു പ്രത്യേക ഗ്യാപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോൺക്രീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആക്ച്വലി ഇൻ ദാറ്റ് കേസ് ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് എന്താണ്, മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ ജില്ലിയും മെറ്റലും സാൻഡും ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് കുഴമ്പ് രൂപത്തിൽ അതിനാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓഫ് കോഴ്സ് അത് സോൾഡിഫൈ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ എന്തായി, വെള്ളം ഇത് ഉണങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ എന്താ, ഹാർഡായി മാറും. ദാറ്റ് ഇസ് മെട്രിക്സ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഈ അതിന് ഫൈബർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലെങ്കിലും ഫൈബർ ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ അല്ല, കുറച്ചുകൂടെ ഡയമീറ്റർ കൂടുതലാണെങ്കിലും അയൺ റോഡ് എന്താണ്, സ്റ്റീൽ റോഡ് എന്താണ്, ഫൈബറായിട്ട് വെച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ജനറൽ സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എ കോമ്പോസിറ്റ്. ഇപ്പോൾ മെട്രിക്സ് തന്നെ ഒന്നിക്കൽ മെറ്റലിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കാം, സെറാമിക്കിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാകും, പോളിമേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ഈസ് ആൾസോ പോസിബിൾ. ഓഫ് കോഴ്സ് സിമിലർ ഫാഷൻ റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഈസ് ആൾസോ ഡിഫറെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോമ്പോസിറ്റ്സിന് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, so the properties of composites are a function of the properties of the constituent phase, particularly the geometrical and spatial characteristics of the dispersed phase. ഇപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ അതിലുള്ള കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂവൻറ്റ് ഫേസിൻ്റെ ഫങ്ഷനാണ്. പർട്ടിക്കുലർലി പ്രത്യേകിച്ച് എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഷേപ്പും അതുപോലെ എങ്ങനെയാണ് അത് അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടാവുക. ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റെഫേഴ്സ് ടു ദർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. സി എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, സൈസിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, ഷേപ്പിൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ചെയ്യും, ഓറിയൻറ്റേഷൻ. ഇത്രയും സാധനത്തിൽ ഈ 5 ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. ഏതിൻ്റെത്, ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഈ മെട്രിക്സിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസില്ലേ, ആ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ, സൈസ്, ഷേപ്പ്, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ, ഓറിയൻറ്റേഷൻ, ഇതൊക്കെ എന്തിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും, കോമ്പോസിറ്റിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയിൽ. ഇത് ഈ ഫിഗർ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ദിസ് ഇസ് ദ മെട്രിക്സ് ഫേസ്. ഈ കാണുന്നതാണ് മെട്രിക്സ് ഫേസ്. സോറി, ഈ കാണുന്നതാണ് മെട്രിക്സ് ഫേസ്. ഈ പുറത്തുള്ള ഇതാണ് മെട്രിക്സ് ഫേസ്. അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള കാണിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഒരു എന്തോ മെറ്റീരിയൽ ആയിക്കോട്ടെ, ചിലപ്പോൾ ഫൈബേഴ്സ് എന്തെങ്കിലും ഫൈബറോ അയൺ റോഡോ എന്തോ ആവട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു മെട്രിക്സ് ഫേസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എംബഡഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ എ, ഇറ്റ് ഈസ് ആക്ച്വലി
കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ 1 2 3 4 ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ ഇവിടെ 1 2 3 4 5 6 ഇവിടെ 6 ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ദ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഈസ് മോർ, concentration of the dispersed phase is more here compared to this one. So if the quantity increases, that means concentration is increasing. So here the dispersed phase concentration is more than that of the dispersed phase in this matrix. Matrix is same ആണ്, പക്ഷേ dispersed phase composition. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിലും തമ്മിൽ എന്താ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിരിക്കില്ല ഇതിനുണ്ടാവുക. സോ when the concentration of the dispersed phase increases, there will be definitely changes in the പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി എൻ്റയർ കോമ്പോസിറ്റ്. അത് കൂടാം കുറയാം, പ്രോപ്പർട്ടി ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കിട്ടാം. സ്ട്രെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ കൂടാം കുറയാം, ഡിപ്പെൻസ്. ഓക്കെ, ചിലപ്പോഴും സെയിം വരണമെന്നില്ല, എപ്പോഴും പോസിറ്റീവായിട്ട് വരണമെന്നില്ല. എനിവേ ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഈസ് ഓഫ് കോഴ്സ് സൈസ്. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഈസ് മച്ച് ലെസർ കമ്പയർഡ് ടു ദി സൈസ് ഓഫ് ദി ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഇൻ ദിസ് ഫിഗർ. ഓക്കെ, സോ ഇഫ് ദ സൈസ് ഓഫ് ദ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ഈസ് ആൾസോ ഹാവിങ് സം dependency on deciding the property of the composite. Another thing is of course shape. You can see here it is circular rod. Here the dispersed phase is having a rectangular shape. So shape is also deciding the properties. So the composite with a dispersed phase embedded having circular shape is will not give the same property as that with the dispersed phase having that rectangular cross section. Okay, ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും, ഇത് സർക്കുലർ ഷേപ്പാണ്, ഇത് റെക്ടാങ്കുലർ ഷേപ്പിലാകുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് മേ ഡിഫർ. ഓക്കെ, ഫോർത്ത് പോയിൻ്റ് ആണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് uniformly arranged in a particular layer or in a particular, or all are in the same level, you can see. So that is the distribution. Here it is distributed one at the lower layer, one at the upper layer, again lower, zigzag arrangement you can see here. So this that distribution is also having some effect on the properties of the composite. Here coming to this one, the last one, that is orientation. Here you can see the dispersed phases are arranged horizontally. Here the dispersed phases are arranged vertically. നിങ്ങളിതൊന്നും ഈ ഫിഗർ കണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ അയൺ റോഡാണ് അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മെട്രിക്സ് ഫേസിൽ ഒരു ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എംബഡഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അത്രയും ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചിലപ്പോൾ അത് ഫൈബർ ആവാം, ചിലപ്പോൾ ചെറിയ നാരുകളാവാം, വട്ട് എവർ ഇറ്റ് മേ ബി. ചിലപ്പോൾ സസ്പെൻഡ് ആയിട്ട് ചെറിയൊരു ഒരേ കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈബർ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല, സസ്പെൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസസ് ഉണ്ടാവാം, മനസ്സിലായില്ലേ? സോ വാട്ട് എവർ കേസ് ഇറ്റ് മേ ബി. സോ ഓൾ ദീസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് വിൽ ഡിസൈഡ് ദി പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ദി കോമ്പോസിറ്റ്. ഇൻ ജനറൽ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഇൻ ജനറൽ കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെട്രിക്സ് ഉണ്ടാകും. മെട്രിക്സ് എന്താണ്, ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, അത്രമാത്രമാണ് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ എംബഡ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് അത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, now coming to the classification of the composite, broadly it is classified as layered composition and phase composition, in which layered composition we can two subcategories are there, laminated and sandwich. ലാമിനേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ലെയേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പ്ലൈവുഡ് ഒരു ലെയേർഡ് കോമ്പോസിഷൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ്. കോമ്പോസിറ്റിൽ ലെയേർഡ് കോമ്പോസിഷൻ വരുന്നതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പ്ലൈവുഡ്. പ്ലൈവുഡിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന, ഒരു ചെറിയ എന്താ പറയുക, വുഡൻ പീസിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ഒരു ലെയറിൻ്റെ മുകളിൽ അടുത്ത ലെയർ ചേർത്ത് വെച്ചു, അങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചൊട്ടിച്ച് വരുന്നതാണ് ലെയേർഡ് കോമ്പോസിഷൻ. അതിൽ തന്നെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലാമിനേറ്റഡ്. ഒന്നെന്തായിരിക്കും, ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഉള്ളിൽ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് ഫുള്ളായിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും വേറൊരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായി, ദാറ്റ് ഇസ് ലാമിനേറ്റഡ്. നമ്മളിപ്പം എന്തെങ്കിലും സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സ് ലാമിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉള്ളിലുണ്ടാവും, അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക് കോട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും, അല്ലേ? ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് ലാമിനേറ്റഡ്. സെയിം ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇഫ് ദ കോമ്പോസിഷൻ ഇസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ കോൾഡ് ആസ് ലാമിനേറ്റഡ് ഓർ ലെയർഡ് കോമ്പോസിഷൻ വിത്ത് ലാമിനേറ്റഡ് സ്ട്രക്ചർ. അതർവൈസ് ഇറ്റ് ഈസ് സാൻഡ്വിച്ച്. സാൻഡ്വിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, ഒന്ന് വെച്ചു, അതിൻ്റെ ഇടയിൽ അടുത്ത് വെച്ചു, അങ്ങനെ ലെയർ ഇങ്ങനെ മാറി ഡിഫറെൻറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ലെയർ ഓൾട്ടർനേറ്റീവായിട്ട് വെക്കുക, അതാണ് സാൻഡ്വിച്ച് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത്. So layered composition will have further two classifications, that is laminated and sandwich composition. Now coming to the phase composition, it is again two types, reinforced geometry and matrix material. So phase composition is either classification based on reinforced geometry and matrix material. Coming to the matrix material, if based on the matrix material, sometimes the matrix material can be polymer, metal, or sometimes it can be ceramics. All these three are used to form the matrix. So based on the matrix material, polymer matrix based composite, metal matrix based composite is the ceramic matrix based ഇതാണ് നമുക്ക് ഒരു സിലബസിൽ നമുക്കൊന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത്.
അതുപോലെ തന്നെ മെട്രിക്സിലൂടെ വേറെ ഒന്നുകൊണ്ട് റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളതുണ്ട്. റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് മീൻസ് ദാറ്റ് ഫേസ് എന്താ പറയുക, സോറി, മെട്രിക്സിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫൈബേഴ്സ് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെങ്കിൽ എംബഡഡ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. പാർട്ടിക്കിൾ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ്, ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ്. ഒന്നിക്കൽ ഈ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഒന്നിക്ക് പാർട്ടിക്കിളായിട്ട് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, അതുപോലെ ഫൈബറായിട്ട് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ. ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഫൈബറിൽ തന്നെ രണ്ട് സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഉണ്ട്, ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂസിനെ മൂന്നായിട്ട് ഫർദർ ക്ലാസ് വരുന്നുണ്ട്. യൂണി ആക്സിലി ഓറിയൻറ്റഡ്, ബൈ ആക്സിലി ഓറിയൻറ്റഡ്, മൾട്ടി ആക്സിലി ഓറിയൻറ്റഡ്. ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസിൽ ഓറിയൻറ്റഡ് റാൻഡം. ഒന്നുകിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പാറ്റേണിൽ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണ് ഒരു, അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ കോൺക്രീറ്റിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കമ്പി ഒരറ്റം തുടങ്ങി മറ്റേ അറ്റം വരെ ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ആവണമെന്നില്ല. ഈ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ എന്നാൽ ചില ഭാഗത്ത് മാത്രം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൽ തന്നെ എന്താ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഓറിയൻറ്റേഷനിൽ ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ റാൻഡം ആയിട്ടുള്ളതും ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. കമ്മിങ് ടു പാർട്ടിക്കിൾ റീഇൻഫോഴ്സ്, ചെറിയ ചെറിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തത്. ഫൈബർ അല്ലാണ്ട് പാർട്ടിക്കിൾസ് റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെട്രിക്സിൽ. പാർട്ടിക്കിൾസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഉണ്ടാവും, ചിലപ്പോൾ ഡിസ്പേർഷൻ സ്ട്രെങ്തൻഡ് ഉണ്ടാവും. ഈ രണ്ടുമാണ് ഇതിൻ്റെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ. നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഈ ഒരു ഏരിയ ആണ്. പോളിമർ ബേസ്ഡ്, മെട്രിക്സ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ. Now, most composites have been developed to improve the combination of mechanical properties such as stiffness, toughness, strength and hardness at both ambient and high temperature. So definitely our aim is to increase the stiffness, toughness, strength and hardness. So normal materials, of course materials are there with high stiffness, toughness, strength, all are available, but they are not showing the same property, same strength and all in the all temperature range. That is the difficulty with the normal materials. Metals are showing high strength at low temperature, but definitely at higher temperature they are becoming very soft. Ceramics on the other sense, at low temperature they are very, strength is not at all there, but they will resist very high temperature. That is certainly with the ceramics, but they are not at all having any strength. So once these different materials having different properties combined together, what is happening, the entire property is different. That is what is known as composites. In some composites, the applied load is borne by the matrix, while in some other the dispersed phase or reinforcement is actually taking that load. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ എല്ലാ ലോഡും ഇപ്പം വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും ആ ലോഡ് ഫുള്ള് താങ്ങുക. ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഫേസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത് റീഇൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്ത ഫൈബർ ആയിരിക്കും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഡിപ്പെൻസ്. ചില സമയത്ത് മെട്രിക്സ് ആയിരിക്കും, മെട്രിക്സ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരിക്കും ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ചിലപ്പോൾ നേരെ റിവേഴ്സ് ആവും. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ റോൾ ഓഫ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടാണ് കോമ്പോസിറ്റ്. ഒന്ന് റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസ് ഉണ്ട്, ഒന്ന് മെട്രിക് ഫേസ്. ഇത് രണ്ടും ചേർന്നാണ് കോമ്പോസിറ്റ്. സോ കമ്മിങ് ടു ദ റോൾ ഓഫ് റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസ്, ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കോമ്പോസിറ്റ്സ് ദ ലോഡ് ഓൺ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് മെയിൻലി ബോൺ ബൈ ദി റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസ്. മിക്ക കോമ്പോസിറ്റിലും ലോഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ലോഡ് എടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്, ഈ റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസിൻ്റെ പ്രസൻസ് കൊണ്ടാണ് സ്ട്രെങ്ത് കൂടുന്നത്. ഇപ്പം കോൺക്രീറ്റിൽ ആക്ച്വലി ആ കമ്പി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് അതിന് സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ളൂ. ഇല്ലാണ്ട് നിങ്ങൾ വാർത്ത നോക്കിയാട്ടെ അത് ലോഡ് വിത്ത് സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യില്ല, അപ്പോൾ തന്നെ പൊട്ടിപ്പോകും. ഓക്കെ. സോ ദ റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസ് ഇസ് യൂഷ്വലി ലോ ഡെൻസിറ്റി, സ്ട്രോങ്, സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് തെർമലി സ്റ്റേബിൾ. ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽസാണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക, റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. The reinforcing phase embedded in the matrix may be present in the form of either particles or fiber. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. നമ്മൾ ഈ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മെട്രിക്സിലേക്ക് എംബഡ് ചെയ്യുന്ന റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ പാർട്ടിക്കിൾസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈബേഴ്സ് ആയിട്ടോ ആണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അക്കോർഡിംഗ്ലി ദി കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആർ ബ്രോഡ്ലി ക്ലാസിഫൈഡ് ആസ്, നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു. ഒന്നെന്താണ് പാർട്ടിക്കിൾ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് എന്ന് പറയും. ഈ റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ മെട്രിക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആണെങ്കിൽ പാർട്ടിക്കിൾ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയും, അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയും ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ പാർട്ടിക്കിൾ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്, സബ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ലാർജ് പാർട്ടിക്കിൾ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പേർഷൻ സ്ട്രെങ്തൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ക്ലാസിഫിക്കേഷനിൽ പഠിച്ചു. Now coming to the subclassification of fiber reinforced composites, it is continuous fiber reinforced composites or discontinuous. ഒന്നുകിൽ ഫൈബർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മെട്രിക്സിൽ ഉണ്ടാവും, ദാറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫൈബർ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഫൈബർ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. നൗ റോൾ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഫേസ്, നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സ്ഡ് ഫേസിൻ്റെ റോൾ കണ്ടു. നൗ കമ്മിങ് ടു ദ റോൾ ഓഫ് മെട്രിക്സ് ഫേസ്, ഇറ്റ് ബൈൻഡ്സ് ആൻഡ് ഹോൾഡ്സ് ദ റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസ് ഇൻ പ്ലേസ്.
നമ്മൾ റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്ന ഫൈബറിനെ അതിൻ്റെ പൊസിഷനിൽ ബൈൻഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുക എന്നുള്ള പർപ്പസാണ് മിക്കവാറും മെട്രിക്സിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ കോൺക്രീറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കോൺക്രീറ്റിൽ ആ കമ്പി നമ്മളവിടെ വെച്ചിട്ട് വാർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പി അവിടെ തന്നെ ആക്ച്വലി അത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ആവാണ്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നതിനുള്ള ചുറ്റുമുള്ള കോൺക്രീറ്റിൽ. അപ്പം മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ആ സാൻഡും മെറ്റലും തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനെ അവിടെ ഉറപ്പിച്ച് നിർത്തുക എന്നുള്ളതാണ്, ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. So bond and holds the reinforcing phase in place. That is the first function of or role of the matrix phase. Also it acts as a medium through which the external load is transmitted and distributed to the reinforcing phase. ശരിക്കും ഇതൊരു മീഡിയം ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിലൂടെ ആണ് ലോഡ് അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുക, റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസിലേക്ക് യൂണിഫോം ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് ഫേസ്. കമ്മിങ് ടു ദ തേർഡ് വൺ, സംടൈംസ് മെട്രിക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ദ ലോഡ് ബെയറിംഗ് കോൺസ്റ്റ്. ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം, മിക്കവാറും കേസിൽ കോമ്പോസിറ്റിൽ റീഇൻഫോഴ്സിങ് ഫേസ് ആണ് ലോഡ് താങ്ങുന്നതെങ്കിൽ, ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ചില കോമ്പോസിറ്റ് എന്താവും, സംടൈംസ് മെട്രിക്സ് ഇറ്റ് സെൽഫ് ഈസ് ദ ലോഡ് ബെയറിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ്. ഡിസ്പേർഷൻ സ്ട്രെങ്തൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സ് ആണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ. ഡിസ്പേർഷൻ സ്ട്രെങ്തൻഡ് കോമ്പോസിറ്റ്സിൽ മെട്രിക്സ് ആണ് എന്ത് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, ലോഡ് വിത്ത്സ്റ്റാൻഡ്. മെട്രിക്സ് സെപ്പറേറ്റ്സ് ദ ഫൈബേഴ്സ് ഫ്രം ഈച്ച് അതർ ആൻഡ് കീപ്സ് ദം സെപ്പറേറ്റ് എൻറ്റിറ്റീസ്. ഇതിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ മെട്രിക്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഫൈബേഴ്സ് അപ്പുറം ടച്ച് ആവാണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഹോൾഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രിട്ടിൽ ക്രാക്സ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു, ക്രാക്സ് ഒക്കെ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ബ്രിട്ടിൽ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫ്രാക്ചറൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും, ഏതെങ്കിലും ഒരു മെറ്റീരിയലിന് ക്രാക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ റീഇൻഫോഴ്സ് ചെയ്ത ഫൈബറിൽ ഏതിനൊക്കെ ക്രാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും അത് പിന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല, അടുത്ത ഇതിലേക്ക് പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്ത് പോവില്ല. Prevents the propagation of a brittle crack. Okay, so matrix protects the individual fibers from surface damage due to abrasion and oxidation. Of course, if directly exposed to the atmosphere, there can be corrosion and all. So matrix always protects the individual fibers from the surface damage. Being ductile in nature, the matrix improves the fracture toughness of the corpus. That is another function. Matrix phase helps to withstand the heat or cold, conduct or resist electricity, control chemical attacks, etc. This is another main role of the matrix phase. Okay, we will continue in the next presentation. Okay.